नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ अमरजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लवली प्रोफैशनल यूनीवर्सिटी जलंधर विखे ग्लोबल ओपन फेस्ट यूथ वाइब विच हिस्सा लिया। वख-वख मुद्दों ते नौजवानों का कीता मार्गदर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक फास्ट पैट्रोल वैसल ਅਤੇ एक लैंडिंग क्राफ्ट असाल्ट जहाज मालदीव ਨੂੰ सौंपे। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान अनुसार दफ्तरी समा बदलण की पहलकदमी नाल सूबे विच होया नवे युग का आगाज। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने लुधियाना गैस लीक मामले विच मीडिया रिपोर्टां के आधार पर खुद नोटिस लिया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। लवली प्रोफैशनल यूनीवर्सिटी जलंधर विखे ग्लोबल ओपन फेस्ट यूथ वाइब का आयोजन किया गया है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अज इस यूथ वाइब विच हिस्सा लिया ते वख-वख मुद्दों ते नौजवानों का मार्गदर्शन किया। एक रिपोर्ट। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का लवली प्रोफैशनल यूनीवर्सिटी के ग्लोबल ओपन फेस्ट यूथ वाइब विच पुजण से स्वागत कुछ इंज रवायती तरीके नाल होया। नौजवानों नाल खचा-खच भरे यूनीवर्सिटी के ऑडिटोरीयम में चल रहे इस यूथ वाइब नूं संबोधित करदिआं अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अजिहे समागम नौजवानों में एक नवी ऊर्जा पैदा करते हैं। यूथ वाइब एक यूथ फेस्टिवल है जहां देश भर के कोने कोने से युवा आए हैं अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। और भारत का आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज ये बहुत गहरा है। हमारे इस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए यूथ फेस्टिवल बहुत अच्छे लाभदायक सिद्ध होते हैं। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में इसका शानदार आयोजन यहाँ पर किया गया। मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला, युवाओं से रूबरू होने का अवसर भी मिला, देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसको साझा करने का अवसर भी मिला। और अमृतकाल से स्वर्णिम काल की यात्रा में युवाओं की भूमिका कैसी हो, कोई ना कोई एक क्षेत्र चुन के वो अपना योगदान कैसे करें। और जो मोदी जी कहते हैं कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करके भारत की एकता एकजुटता को बनाए रखकर विकसित भारत का निर्माण करना है और हर नागरिक को अपना कर्तव्य पालन करना है। ये पांचों पंचप्रण को युवा अपना आत्मसात करें और भारत को अमृतकाल से स्वर्णिम काल की ओर लेकर चलें। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वो नौजवानों में ऊर्जावान बनन आए ने, ना कि वोट मंगन या उपलब्धियां गिनाउन। हमें अपनी ताकत को पहचान कर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए यूथ वाइब जैसे कार्यक्रम की बहुत आवश्यकता है। रश्मि जी, मेरा यहाँ पर आने का कोई और कारण नहीं था। ना मैं यहाँ पर वोट मांगने आया हूँ, ना मैं यहाँ पर उपलब्धियां गिराने आया हूँ। मैं यहाँ पर युवाओं के बीच में आया हूँ जिनकी वाइब्रेशन के बाद मैं भी थोड़ा और एनर्जेटिक होकर यहाँ से वापस जाऊंगा और थोड़ा ज्यादा काम कर पाऊंगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने नौजवानों नूं फिटनेस लई फिटनेस दी डोज अद्धा घंटा रोज़ का मंत्र देंदिआं नौजवानों नाल स्टेज ते कसरत भी की, जिसका नौजवानों ने जोरदार ताड़ियां नाल स्वागत किया। उन्हां नौजवानों के ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों नाल जुड़े सवालों के जवाब दिते ਅਤੇ कौमी ते कौमांतरी पद्धर ते नामना खट्टण वाले दिव्यांग खिडारियों की हौसला अफजाई की। इस मौके यूनीवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल, प्रो चांसलर रश्मि मित्तल ਅਤੇ रमेश मित्तल भी मौजूद रहे। कैमरामैन अमर सिंह ते RP सिंह नाल शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने एक ट्वीट सुनेहे विच कहा है कि अज एक रस्मी समागम दौरान एक फास्ट पैट्रोल वैसल ਅਤੇ एक लैंडिंग क्राफ्ट असाल्ट जहाज मालदीव ਨੂੰ सौंप के उन्होंने बहुत खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि यह हिंद महासागर खेत्र विच शांति ਅਤੇ सुरक्षा प्रति साडी सांझी वचनबद्धता का प्रतीक है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने अज सवेर मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह नाल भी मुलाकात की। अपने एक ट्वीट विच इस बारे जानकारी दिंदिआं उन्होंने दस्सिया कि इस मुलाकात दौरान भारत मालदीव के दुवੱਲੇ रिश्तिਆਂ ਨੂੰ होर मजबूत करन ਅਤੇ संबंधित मुद्दों ते विस्तारपूर्वक गलबात की गई।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 228% ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ CNG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 83% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਨਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। शराब घोटाले में जो लोग हैं, जिन लोगों ने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया, दिल्ली के खजाने को चोट पहुंचाने का काम किया, शराब कारोबारियों के साथ सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट करने का काम किया और जिसने योजनाबद्ध तरीके से ये लूट की खुली छूट मचाई, वो मुख्य आरोपी तो जेल में है, किंगपिन अभी बाहर है और किंगपिन के साथी भी बाहर है। जांच एजेंसियां जांच पूरी भी करेगी और जो अभी बाहर बचे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेगी। सर, शराब घोटाले की भी बात हो रही है, पंजाब में इसकी CBI जांच की मांग की जा रही है। देखिए, पंजाब की सरकार भी उसी तरह पे पॉलिसी ला रही थी। आखिरकार हाथ पैर क्यों फूले? अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो क्यों फूले? सवाल ये खड़ा होता है कि ये लूट एक राज्य से दूसरे राज्य तक अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, ये जो भ्रष्टाचार, कांग्रेस जो जिसको कहा जाता है भ्रष्टाचार की जननी है, उनके रिकॉर्ड तो 60 साल के हैं, वो आम आदमी पार्टी ने 6 साल में तोड़ दिए हैं। कांग्रेस को भी भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी पीछे छोड़ गई। इस दौरान पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान ने जलंधर लोक सभा जिमनी चोण लई आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के हक में चोण प्रचार किया। उन्होंने भोगपुर, आदमपुर और नाल लगते इलाकों में रोड शो किया और हल्के के लोगों को पार्टी वालों किए जा रहे ਵੱਖ-ਵੱਖ विकास कार्यों बारे जानकारी दी। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। उन्होंने कहा कि लोगों ने आम आदमी पार्टी को भी पछाण लिया है, जिसने लोगों नाल कीते वादे पूरे नहीं किए। मजीठिया ने लोगों को आख्या कि वो मुकाबला लड़ रहे उम्मीदवारों की तुलना जरूर करन। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरन चुग ने कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतावां की असलीयत दिनों दिन सामने आ रही है, जिसलिए उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की लोड़ है। चंडीगढ़ तो जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के राज सभा मैंबर राघव चड्ढा की दिल्ली शराब घोटाला, जिस ਦੀਆਂ जड़ां पंजाब ਅਤੇ तेलंगाना नाल जुड़ियां होईयां ने, विच कथित शमूलीयत का अचानक खुलासा होया है। जो करनगे सो भरनगे, दुध दा दुध, पानी दा पानी होना चाहिए। की रिश्ता है लीकर माफिया का तुहाडे नाल? किस तरह तेलंगाना का लीकर माफिया पंजाब आया और पंजाब के लीकर माफिया और दिल्ली के लीकर माफिया ने एक संबंध बनाया? दिल्ली के लीकर माफिया दे आज सिसोदिया साहब अंदर ने पंजाब च कड़ा कड़ा किंग पिन है, जनता जानना चाहती है। जिहड़े ना सामने आए है पूरी जांच होनी चाहिए है। दुध का दुध ते पानी का पानी होना चाहिए, दोषी पकड़े जाने चाहिए। पंजाब के मुख सकत्तर विजय कुमार जंजुआ ने अनरैगूलेटेड डिपॉजिट एक्ट 2019 ते पाबंदी के उपबंधां यानी कंट्रोल रहत जमा रकम उत्ते पाबंदी के कानून नूं सख्ती नाल लागू करन ते जोर दिता है।
ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ PACL ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ SEBI ਅਤੇ RBI ਨੂੰ PACL ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 2497 ਸੰਪत्तियां ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SEBI ਅਤੇ RBI ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। उन्होंने ने SEBI ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ RBI ਅਤੇ SEBI ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਚਤ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ NGT ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੈਸ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 11 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ JB ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ R ਵੈਂਕਟ ਰਮਣੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੈਨਲ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ GST ਮਾਲੀਆ 1,87,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ GST 38,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੂਬਾ GST 47,412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ GST 99,158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸੈਸ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 12% ਵੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁੱਲ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ 1,75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਆਧਾਰ ਤੇ 16% ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ DRDO ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅੱਗ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਰਟੀਕਲ ਸ਼ਾਫਟ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਅਸਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਫਲ ਪਰੀਖਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਮ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਉਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ DAV ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡੇਵੀਏਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਹਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਵੈਸਟਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1978 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹ 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਮ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮਾਹਰ ਡੇਵੀਏਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੇਵੀਏਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਮ ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ
ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਡੇਵੀਏਟ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਨਵਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਵੀਏਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਗਲੋਬਲ ਓਪਨ ਫੈਸਟ ਯੂਥ ਵਾਈਬ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਫਸਟ ਪੈਟਰੋਲ ਵੈਸਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਾਫਟ ਅਸਾਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ NGT ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੈਸ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੁਦ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।